लोक हाथ हल्ले भोट हो बोली कहते कौन है दुई थर नहीं नुआपड़ा हाथ तो हल्ले कहीं तो भोट है ना हाँ आउ तो नवीन कौन भोट हम नवीन बर्तमान बना जीरो ओडिशा पॉलिटिक्स से नवीन बाबू जीरो आम जाइलु पश्चिमांचल को बुलायापी पाखापाखि 10-12 कन्स्टिट्यूएंसी भितर बुलिकी छत्तीसगढ़ एरिया जाइकरी कलमा बंध को देखी आसला परे सडन काली पहुंचला पर घटना घटी मुझे छाड़ी गली तापर से गले पाटकुरा आसला घटना घटी एणु से जो घटना थिला कौन करते नवीन बाबू नवीन बाबू जानते आप समस्त जानते बर्तमान नवीन बाबू पुओ को प्रार्थी करते पुओ को प्रार्थी कर डाकिक प्रार्थी करते बापा को किसी पचारि ना कि बापा को खाली मेसेज टी देले एणु काली जो कथा जो आसूची पेपर मानक मुझे देखुची टीवी रे नेता माने कहउछंती जे दुईटी कथा जे गोटे विट्रायल आ गोटे हला आपनकर दुर्नीतिग्रस्त या तो कहउछंती ए दुईटा कथा कहउछंती से अतीत आप समस्त मीडिया जानते ओडिशा सरकार मुख्य सचेतक थी आप सब जानते जे सब बेले से कहते कौन गोटे कथा जे मु दुर्नीतिग्रस्त अन्य कथा देखले मु सहयोग कर पारि मु बाहर हेतले कौन कहले नलिनी बाबू बाहर करते बाहर करते कहते कौन कहते दुर्नीतिग्रस्त जन एणु आज जो कथा से कही काली किसी नेता कही केन्द्रापड़ार जे से होती बिट्रायल बिट्रायल को एवं आउ गोटे है जे जे एंटी पार्टी एक्टिविटीज किए एंटी पार्टी एक्टिविटीज किए करी से कथा जो मैंने काली कही आज्ञा जो मैंने काली प्रेस रे आइछन से कथा मुझे ओडिशा सरकार को पाखे मुख्य सचेतक बारे काम करी से कौन भूलीगले से 29 कथा 29 से मैंने कौन करते जो मैंने काली कही से माने काली आप ना कहवा दरकार ना मोर ए काली जो मैंने कही आपन को जो मैंने कहते मु कहीं कह आप बेस्ट मैन टू जज इट आज्ञा जो मैंने भी कहते मुझे कहूँ जो 10-12 लोक पाखे अच्छा बर्तमान मैंने कहते प्रेस को मीडिया को आसुँच विषय सारा ओडिशा गलिकंदी सब कथा जानते से चरित्र कौन से कम कौन कर समस्त पछरे एलिगेशन अच्छी मु कहबी मु तो जानिबारे समस्त विरुद्ध एलिगेशन अच्छी से दुर्नीतिग्रस्त लोक मैंने बर्तमान नवीन बाबू अच्छा नवीन बाबू जो को बाहर कर थ्रेट हे बोली भाई से जन शिकार होशा मत डाकी आनी मत डाकी आनी जितेक आनी मु धर्मेंद्र प्रधान को हरई आसी मत मु कौन अन्याय कर मत कहीं काटिदेले कहीं काटिदेले एबे जो कथा मुझे जानी आप मत पचार मु किसी करनी आज्ञा मु कहीं बिट्रे करी नीट एंड क्लीन जो माने राज्यर नेतृत्व नहीं पारिबे तांको सीधा ऑफिसर मान को खातिर करेंगे नेता सहित सीधा चैलेंज करेंगे से ही लोक को नवीन बाबू रखापी चाहती ना से ही कथा भी नवीन बाबू मुझे निजे कही हारीगला जे आप पार्टी को ठीक भाव तैयारी करूँ लोक जनसमर्थन आप पाखे अच्छी बर्तमान विजय महापात्र जो भाव एक्टिव होचंदी ओडिशा बुलुचंदी याकू नवीन कोन कोडी आमे तो आज नुहे आज की 2 वर्ष है विजय महापात्र सहित आम सारा ओडिशा बुलुचु एवं एथर आप जानतु आपंकर बंधु मैंने अच्छा संबलपुर टीवी अन्य डिफरेन्ट न्यूज चैनल अच्छा कौ प्रकार जन समर्थन आम पाइचु अरविंद महापात्र बाहर करने पछरे अतुल सबेज नायक हाथ षडयंत्र अछि मु कहि परिबि आज्ञा मु बिल्कुल कहि जोड़ा न जानि मु कहि परिबि किंतु जो माने काली कहले जे बिट्रेल एवं दुर्नीतिग्रस्त अतीत रे से कौन करथिले जी काली बाइटा देइचंदी से कौन करथिले कल तो अतुल सबेज नायक बाइट देछन जी आप जान मु कहि कहबि ना यू आर बेस्ट मैन टू जज इट जो मैंने जुड़े वार्ड काली कहीकि कहते आम नेता सहयोग कर पारती तमें कौन कर मे 29 तारीख दिन किए थिला से दिन जो मैंने आज अच्छा से जगार से समस्ते से पेरी आम नथिलु
ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଶ୍ୱାସଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ନାହିଁ, ଦ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଲେସ୍ ପିପୁଲ, ଦେ ହାଭ୍ ନୋ ବ୍ୟାକବୋନ୍। ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କେମିତି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଲୋକ? ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କେମିତି ହେଲେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେଠି କାହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିଲେ ମୋତେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସରଳରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋଠୁ। ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲି, ଏଠି ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ଜଣେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରାଜନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ଯେ ସରକାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିପାରିବ, ଯିଏ ହାତ ଧରିପାରିବ, ପାଦ ଧରିପାରିବ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ। ସେମାନେ କରପସନ୍ କରିବେ, ସେଇ କରପସନ୍ର ଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ନିର୍ମଳ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାପା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଠିକ୍ ହବନି। ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କାଲି ଯାହା ତ ସେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି। ଇଭେନ୍ ନବୀନ ବାବୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଚିଠି 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ତ ଆମେ ଯାଇନି। ଆପଣ ଏତେ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜାଣିଛି କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ଭୋଟ୍ ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? 2 ଥର ନେଇକିରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ହାତ ତ ହଲେଇଲେ, କାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ? ହଁ, ଆଉ ତ ନବୀନ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ହବ? ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନା 0। ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ନବୀନ ବାବୁ 0। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଭୋଟ୍ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ଭୋଟ୍ ହବ, ଆଉ ଭୋଟ୍ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ବିଜେଡି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତ ନାହିଁ, କାହିଁ କହିବି? ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି ବିଜେଡି ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ତାକୁ ରିଫର୍ମ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝେ। କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମଏଲଏକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ? ହେଇପାରେ, 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 ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ? ହେଇପାରେ, ନ ହେଇପାରେ, କିଏ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯେହେତୁ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଡର ନବୀନକୁ ଆଜି ବି ରହିଛି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଡର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂକୁ ନବୀନ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂକୁ ଡର ଏବେ ବି ନବୀନଙ୍କର ଅଛି। ନବୀନ ବାବୁ ତ ଛାଇକି ଡର। ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ବି ଡରେ ନିଜକୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଯୋଉମାନେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନେତା, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ବିଜେଡିର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ୟାକୁ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କି ନବୀନ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ? ଆମେ ତ ସବୁ ବସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଆମେ ତ 50-60 ଜଣ ବସୁଛୁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ବସୁଛୁ ଆମେ। କିଏ ଜାଣିଲେଣି କି କୋଉଟା ଆମେ ବସୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, କିଏ କିଏ ବସନ୍ତି କେହି କହିପାରିବେନି। ଆମେ ସବୁ ବସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବସିକି ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ନ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଶ ଭାସିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ, ନୂଆ ଦଳ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି କଥା ହେଇନି। ସମୀକରଣ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କଥା ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭୟ ଗୋଟେ ପଶିଲା ନବୀନ ଇଏ ବସିଲେନି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ପରିସ୍ଥିତି। ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି ରହିବେ? ତାଙ୍କ ବାପା 127 ଥିଲା, ସେମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ, ଆସିକି 45ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଟାୱରିଂ ପର୍ସନାଲିଟି, ୟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ୟାଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେ ରହୁଥିଲା ଉପରେ, ଆଉ ସବୁ ଦିଗ କରପସନ୍ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ, ଦେଲେ ଏକାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବସିବାଟା ସାର୍ ଭୟ ଥିଲା, ଏକାଠି ହେବାଟା ଭୟ ଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଥିବ ସେ ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ଭୟଟାକୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବି।